सत श्री अकाल जी। तुसीं प्राइम मीडिया टैलीविजन देख रहे हो। दोस्तों मैं हाँ स्वर्ण सिंह टैणा ते हर रोज़ की तरह ही प्रोग्राम खबर की खबर लेके हाज़र हाँ। पहली वड्डी खबर दे वाले जाण तो पहलां पंजाब के मौसम की हाल बयानी करते हैं। लंघे कल पंजाब दे विच मौसम बड़ा सोहना रहा, मौसम खुशगवार रहा, बदलवाई रही है। कई थावां दे उत्ते हल्का जिहा मींह पिया, कई थावां ते झड़ी भी लगी रही है, कई थावां ते दरमियाने पੱਧਰ दा मींह पिया। पंजाब दे विच मौसम इउं बनिया रहा लंघे कल तां जिवें डलहौजी दे विच बैठे होइए, शिमले दे विच बैठे होइए, यानी कि कुदरत मिहरबान होई है जिहड़ी कि पहिलां कहरबान जापदी सी। दूजी गल ये आ भी आम लोकां नूं किसानां नूं तां राहत मिली है इस मींह दे करके, ठंडे मौसम दे करके। इहदे करके पावरकाम विभाग नूं बड़े वड्डे पੱਧਰ ते राहत मिली है, क्योंकि उन्हां दे कोलों बिजली पूरी नहीं सी आउंदी, जिहदे करके लोकां दे वल्लों बिजली महकमे दे उत्ते 100 तरह के सवाल किए जा रहे सी। जदों मंग वध गई उधरों इन्हां दे थर्मल प्लांट खराब हो जाते, कदे ਉਹ यूनिट खराब हो गया, कदे ਉਹ हो गया, कदे ਉਹ हो गया। पर हुण थोड़ी जी वक्ती तौर के उत्ते, आरजी तौर के उत्ते पावरकाम विभाग नूं राहत मिली है। उस तो अगली गल ये है भी कुछ क थावां दे उत्ते कुदरत कहरबान भी हुई है। पता लगा कि राजस्थान दे विच बिजली डिग्गण दे करके 19 लोगों की मौत हुई है। यूपी दे विच बिजली डिग्गण दे करके 38 लोगों की मौत हुई है। भारत के प्रधानमंत्री ने इन्हां सारियां घटनावां दे उत्ते दुख का इजहार किया। तो जेकर असीं गल करदे हिमाचल प्रदेश की, धर्मशाला दे वल बदल फटिया, जिहदे करके बहुत वड्डे पੱਧਰ ते नुकसान होया, माली तौर के उत्ते, जानी तौर के उत्ते इत्थे बचा रहा। पता लगा भी नदी है जिहड़ी वो उछल गई, जिहदे करके पानी इन्ने वड्डे पੱਧਰ के उत्ते आया भी जिवें हड़ आ गए होंदे आ, इस तरीके की स्थिति बन गई। फिर वखरा राह अख्तियार कर लिया पानी ने, तो जिहदे करके कई कारां रुड़ गईਆਂ ते कई मोटरसाइकिल रुड़ गए, तो कई होटलों का नुकसान होया, तो कई घर नुकसाने गए आ। तो उत्थों ने मुख मंत्री के वल्लों, हिमाचल के मुख मंत्री के वल्लों जिहड़े प्रभावित लोग आ उन्हां दी मदद करन दा ऐलान किया गया। तो भारत के प्रधानमंत्री ने भी हिमाचल प्रदेश के मुख मंत्री नाल गलबात करके गल कही है कि असीं नाल आ, बेफिक्र रहो, तो जो नुकसान होया इहदी आपां जल्द तो जल्द भरपाई करांगे। कहने का भाव यह है कि किते कुदरत मिहरबान तो किते कुदरत कहरबान भी है। पर मौसम विभाग ने यह गल कही है कि आउंदे 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ पूरी होर भी संभावना है। उत्तरी भारत के ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਨਸੂਨ ਪਾਉਣਾ ने अपने ਕਲਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਆ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ जिस ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕੁਟਾਪਾ ਚੜ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਲੀੜੇ ਪਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, जिस तरीके दे नाल रैलियां का विरोध हो रहा, मीटिंगां का विरोध हो रहा, जिस तरीके दे नाल किसानां ते पुलिस की टक्कर हो रही है, जिस तरीके दे नाल बीजेपी के आगू घरां दे विचों बाहर निकलते हैं तो किसान घेरा पा लैंदे आ, उहदे मद्देनज़र हो सकदा पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू करन दी भी बीजेपी हाईकमान योजना बनाई जाती होवे। ये गल मैं नहीं कहंदा, ये गल पंजाब दे कुछ राजनीतिक मस रखण वाले लोग कहंदे आ। ते भगवंत मान ने भी गल कही है कि हुण राजपुरे वाले कांड दे बहाने बीजेपी नूं इस गल का शायद मौका मिल जाए कि पंजाब दे विच राष्ट्रपति राज लागू करते हैं, उस तो बाद चमदियां चलाउण दा मौका फिर मिल जूगा। उन्होंने एक अंदाज़ा पेश किया, उन्होंने कहा जी कि इहो जिहियां कनसूआं प्राप्त हो रही। दूजी महत्वपूर्ण गल यह है भी परसों राजपुरे दे विच बीजेपी के नेतावां दा उही हाल होना सी जिवें कि मलोट दे विच बीजेपी के एक विधायक का कुछ क समां पहलां होया, क्योंकि उत्थे भी किसानां ने जिस तरीके दे नाल लीड़े पाड़न की कोशिश की, जिवें बीजेपी के ਵੱਖ-ਵੱਖ आगूआं दे उत्ते कुटापा चाढ़न की कोशिश की, तो पुलिस ने बड़ी मुश्किल दे नाल बचाए, तो किसानां ने बंदी बना के रखे बीजेपी के ਵੱਖ-ਵੱਖ नेता राजपुरे दे विच। अदालत के दखल तो बाद उन्होंने छुड़ाउण दे विच पुलिस कामयाब हुई है। उन सारे वरतारे नूं देख के इउं प्रतीत हुंदा भी बीजेपी के पंजाब के आगू जेकर हाईकमान तक सही जानकारी पहुँचाउण तो असमर्थ है ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ नहीं पता ਵਿਚਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਕੇ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਨ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁੰਡੇ ਹਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਭੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਰਾਜਕ ਤੱਤ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਪੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ भी जिन्नी देर तक साडा मसला हल नहीं हुंदा उन्नी देर तक तुसी कोई भी प्रोग्राम ना उलीको। तो जेकर बंदा कोई ये गल कहना भी किसान सही कहंदे आ, तो फिर 6 साल के लिए अनिल जोशी वर्गे नूं पार्टी दे विचों कढ के बाहर मारदे आ, कसूर की है उहदा। कहने का भाव यह है जिहड़े लोग ये गल कहंदे भी किसानां दी क्यों नहीं सुणदी गी बीजेपी हाईकमान, केंद्र की सरकार, उन्होंने मूहरे इक्को ही उत्तर आ भी वो तो 25 साल पुरानी अपनी पार्टी के सीनियर आगू जिहड़ा कि पंजाब दे विच कैबिनेट मंत्री रहा, ਉਹਦੀ सुन के नहीं राजी, तो किसानां दी इन्हां लोकां ने कित्थे सुणनी आ। सो असीं चाहुंदे कि पंजाब दे विच माहौल खराब ना होवे,
ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਗੂ ਮਾੜਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਹਿੰਸਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਕਰ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਗਲ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਔਖੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਮਾਲਜ਼, ਰੇਲਵੇ ਪਾਰਕਾਂ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ 125 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਰੀ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਤੇਲ ਤੇ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੁੱਭਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੰਸਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਸ ਵਕਤ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੂੰ ਵੀ 2 ਟੋਕੇ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਬੰਦ करनी चाहिए कि ये कानून तो रद्द नहीं होंगे, अगर आपने कोई संशोधन करवाना है तो आप मिल सकते हो। सो इदां दीयां गल्लां तो बाज आउणा चाहिए, भावें कोई भी नेता होवे, किसी भी पार्टी का क्यों ना होवे। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस मामले के उत्ते कुछ बोलते नहीं, पर लोग ये गल कहते हैं भी ਜਿਹੜੇ भी 3 मंत्री मीटिंग करते रहे आ किसान आगूआं दे नाल, उन्हां नूं तां रिमोट दे उत्ते चलाया जा रहा। उत्तों तुणका वजदा वो आ जांदे आ, तुणका वजदा वापस चले जाते आ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵਸ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਬੋਲਦੇ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਜਾ ਪਾਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਪ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ। 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਣਾ। 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ। ਇਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟੋਕੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਜੇਕਰ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਡੁੰਨ ਵੱਟੇ ਬਣ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਏ ਏਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ, ਪੈਸੇ ਲਏ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਕੰਟੀਨ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਐਤਕੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਹੋਗਾ, ਚਲੇ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਐਤਕੀ ਵਾਕਆਊਟ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਸੁੱਚੇ ਮੂੰਹ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਐਤਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਹੰਗਾਮੇ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਐਤਕੀ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨ 21 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਮੁੱਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਰੋਜ਼ 200 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। 5 ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਫਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ 5 ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 500 ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, 5000 ਵੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ, 2 ਲੱਖ ਦਾ, 4 ਲੱਖ ਦਾ, 5 ਲੱਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਬਦਨਾਮ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ 5-5 ਕਿਸਾਨ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੇ 5 ਕਿਸਾਨ ਆਹ,
ਸਾਡੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਲਈ 5 ਆਹ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅਨਸਰ ਵੜੂਗਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਪਰਖ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਉਦਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਂਝੇ ਹਮਲੇ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਾਜਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਲੋਟ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ, ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਡੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਨੁਕਤਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਈਏ। ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਯੋਜਨਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਝੁਕੂਗੀ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੱਤਾ ਖੇਡੂਗੀ? ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਪੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੂਗੀ? ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਸਭ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕੀ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੁੜਾਂਗੇ, ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲਾ ਕਲੇਸ਼ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਭਾਵੇਂ ਲੇਟ ਲਤੀਫੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਪਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਕਦੇ ਖਬਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਦੇ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲਿਓਂ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ ਆ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਦਿਨ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ। ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਬੋਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਪੈਰ ਕਹਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚ ਲਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਦੋ ਬਦਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਦੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਬਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਮੂਹਰੇ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖਤਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿੜ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜੇਕਰ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਨਾਰਾਕਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਤੁਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਖਤਮ ਹੋਗਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡਾ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਗੱਡਾ ਫਸ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰੀ ਤੜਿੰਗ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਆ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 75-25 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਏ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਚੈੱਕ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜਲੇ ਆ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜ ਪਗਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੰਭਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਟਾਕੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਉਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਰਖ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਆਊਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਾਂਗੇ ਟਿੱਪਣੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਰਮਿਆਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਇਸ ਕਦਰ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੋਸਟ ਪਾ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਣ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਨੇ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਮਨ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸ਼ਰੇਆਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਕੇ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪਿੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ 75-25 ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ 75-25 ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਲੋਕ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਚ ਤੋਂ ਕਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਰਮਿਆਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਖੜਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੋਟ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ 75-25 ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸ਼ਰੀਕੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤਾਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜਾਂ ਵਾਂਗੂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਆਗੂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋ, ਇੰਨੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਆਗੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂ ਫਲਾਣੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਚੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਗੂੰਜ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਹੋਰੀ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਦੱਸੂਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਦੇ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਇਹਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਉਰਦੂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਰਦੂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਕਲਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਚੁਣਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕੁ ਟੱਬਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲਾਏ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵੀ ਲਾਤੇ ਆ। ਉਹ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਹੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਧਰ ਮੈਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਖਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਧਰ ਬਹੁਤ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਈਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤੀ ਵੀ ਹੋ ਜੇ। ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ। ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਡਕਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, नहीं तो बीजेपी के 90-92% आगू तो एको गल ही कही जाते हैं कि देश की मजबूती के लिए 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल हो जाए कोई परवाह नहीं, क्योंकि उन्होंने आपदी जेब दे विचों नहीं पवाउणा। उन्होंने इस वक्त पेट्रोल मिलता, ये नेता इस करके बोलते हैं। पिछले दिनी तो कमाल हो गई, मध्य प्रदेश का एक बीजेपी का सीनियर आगू आ, वो मीडिया के मूहरे आके कहना भी लोगों को साइकिल पर आना जाना चाहिए, इससे स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और आपकी जेब भी ठीक रहेगी। इन्नी गल कह के ते जनाब टाऊ टाऊ कर दियां गड्डियां दे काफले दे विच चले गए आ ते 6 गड्डियां उन्हां दे अगे पिछे सी ते जनाब ने मूंगफली बेच के नहीं तेल पवाउणा गड्डियां दे विच, कोई झोना कोई बासमती कोई कपाह नरमा बेच के नहीं पवाउणा। ये लोकां दे पैसे दा पै रिहा, टैक्स दा पै रिहा, इस करके उन्होंने लोगों को राय दी भी साइकिलों से आओ। पर नितिन गडकरी ने गल कही है कि लोग तंग है, सच्ची मुच्ची भी लोग तंग है, लोगों को तंगी दे विचों बाहर कढ़ण वाला है कोई नहीं। मैं तो कदे कदे हैरान होना भी जेकर इस वक्त कई सूबों के 107-108 रुपये पेट्रोल लीटर है, जे कल नूं 2 रुपये घट गया तो लोगों ने कच्छा वजाउणियां शुरू कर देनियां कि मोदी है तो मुमकिन है। पर जिहड़ी चीक निकली पई है हुण इहदे बारे कोई गल नहीं करदा। पहलां इस दा संक्षेप दे विच वेरवा रिपोर्ट दा फिर करांगे टिप्पणी। केंद्रीय सड़क आवाजाही ते राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल ते डीजल दीआं वधदियां कीमतां करके लोग परेशान हो रहे हैं। इस दे नाल ही उन्होंने ये भी कहा कि वध रही कीमतां करके हुण लोकां नूं होर ईंधनां दी वरतों करनी चाहिदी है। गडकरी ने इथेनॉल, LNG ते CNG के नावां दा बदल वजों भी सुझाव दिता है। दसना बनता है कि इन्हीं दिनी भारत दे विच 100 रुपये नूं पार कर गई है पेट्रोल की कीमत। ते नागपुर दे विच LNG फिलिंग स्टेशन का उद्घाटन करदिआं नितिन गडकरी ने कहा कि इस वक्त बदलवें बालणां की वरतों करनी चाहिए है। इथेनॉल की वरतों दे नाल पेट्रोल के मुकाबले प्रति लीटर घट्टो घट्ट 20 रुपये की बचत की जा सकती है।
ਇਸ ਖਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨਾ ਦੋਸਤੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਹੀ ਘੱਤਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਲੋਕ ਕਿਹੜਾ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਾਰਤੇ ਆ, ਬਰਸੀ ਵੀ ਬਣਾਤੀ ਆ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਖੌਰੂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਗਲ 'ਚ ਗੰਢਿਆਂ ਦਾ ਹਾਰ ਪਾ ਕੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਿਲੰਡਰ ਚੱਕ ਕੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੋਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹੋਏ ਆ, ਉਹ ਮਰ ਮੁੱਕ ਗਏ ਆ, ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਾਂ ਗੈਰਤ ਮਰ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹੀਏ ਤੇ ਕੀ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਪਰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਤੰਗ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਦੋਂ ਤੰਗ ਸੀ। ਜੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਤੰਗ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 7.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਕੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿੱਗਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਵੀ ਮਰ ਜੇ ਤਾਂ 8 ਜਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅੰਗ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਜ਼ੂਮਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਆ ਜਾਓ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿੱਲ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸੰਘ ਪਾੜ ਕੇ ਆਪਦਾ ਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਚੱਕ ਜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਜਾਂ TV ਚੈਨਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਾਊਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਖਬਰਾਂ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਜੋ ਵਕਤ ਦੀ ਘਾਟੇ ਰੁਕਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਖਬਰ ਦੀ ਖਬਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।